نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کل ہمارے ہاں ایک بہت ہی غلط دستور چل پڑا ہے کہ لوگ عام مواقع کی نسبت ان 3 مواقع پر زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی بھی دیکھ لیجئے، ایک شادی کے موقع پر، دوسرا ولادت کے موقع پر اور تیسرا ڈیتھ کے موقع پر۔ حالانکہ یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالی کے مقرر کردہ قوانین کی زیادہ سے زیادہ رعایت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی 2 چیزیں یعنی شادی اور ولادت یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ ایک فطری اصول ہے کہ نعمت ملنے پر انسان کا دل اپنے محسن کی طرف خود بخود کھنچتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کوئی کسی پر احسان کرے تو محسن کی محبت اور اس کی اطاعت پیدا کرنے کے لیے انسان کو کچھ توجہ کرنا ہی پڑتی ہے، اور دل کو کھینچ کر اس طرف نہیں لانا پڑتا، بلکہ محسن کی طرف دل خود بخود کھنچتا ہے، بے اختیار کشش پیدا ہوتی ہے، اور زبان پر شکر کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ شکریہ جناب، بہت بہت مہربانی۔ انگریزی والے کہتے ہیں تھینک یو، اللہ کے بندے کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حالانکہ دنیا میں کسی نے احسان کیا تو اس کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے جس پر احسان کر رہا ہے، وہ خود مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ جس نے احسان کیا اس کا اپنا کچھ نہیں، اس کو ساری دولت اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، کسی پر احسان کرنے کے لیے جو دل میں محبت پیدا ہو اور جذبہ ابھرا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ غرض سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ احسان کرنے والا تو محض پیالہ ہے، خالی پیالہ، اس کو بھرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقت میں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حقیقی محسن بھی وہی ہے جس نے اس کو ذریعہ بنایا۔ اب دیکھیے، ان 3 مواقع میں مسلمانوں کو گناہ چھوڑ دینے چاہیے، مگر وہ ان 3 مواقع میں کھل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شادی اور ولادت کے موقع پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو خوش کر دے، کسی سے گلہ شکوہ نہ رہے، چنانچہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی کو اس سے کچھ شکایت ہو، رنجیدگی ہو تو اس کے پاس خود چل کر جاتا ہے اور خوشامد کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے کہنے سے وہ نہیں مانتے تو انہیں منوانے کے لیے دوسروں کو ساتھ لے کر جاتا ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں اور آمادہ کریں کہ مہربانی کر کے ہماری شادی پر آ جائیں، اور جو کچھ آپس میں کہا سنا ہے سب معاف کر دیں۔ شادی میں خوشامد کر کے سب کو جمع کر لیتے ہیں اور ہر قیمت پر انہیں خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ظلم دیکھیے کہ سب لوگوں کو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال باہر کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے، ایک طرف ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچئے، اس وقت آپ کو بجائے ہم نے اللہ کو بلانا تھا، شیطان کو بلا لیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں شیطان کا خوف اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اس لیے شادی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر شیطان کو راضی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے کہ اس وقت تو اپنی تقریب میں ہم لوگوں کا یہی دعویٰ ہوتا ہے نا کہ اس وقت تو ہم نے اپنی تقریب میں شیطان کو بلا لیا ہے، اس لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تاکہ ہم شیطان کو کھل کر راضی کر سکیں۔ اس کے بعد پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے اور آپ کے سامنے جھک کر آپ کو راضی کر لیں گے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ ایک طرف ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा मुबारका के अंदर जो निकाह के मौके पे दिया करते थे, ये 3 आयात पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा निकाह के लिए इन आयात का इंतखाब फरमाकर उम्मत को अल्लाह ताला की नाफरमानी और बगावत से बचने की हिदायत दी है। ये तंबीह फरमाई है कि इस मौका पर लोग अल्लाह ताला की बगावत और नाफरमानियां बहुत करते हैं, पहले से बढ़कर नाफरमानियां करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में धमकी दी है कि खबरदार खबरदार, ये नेमत मैंने दी है, खुशी में आकर इतराओ मत, मैं चाहूं तो अपनी नेमत छीन भी सकता हूं। शादी तो तुमने कर दी, आगे मियां बीवी में मोहब्बत का पैदा करना मेरा काम है, मेरी कुदरत में है, मैं इसको नेमत बनाऊं या आजाब, मेरी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। जिस नेमत पर तुम इतरा रहे हो, इतनी खुशियां मना रहे हो, मैं चाहूं तो इस नेमत को आजाब में बदल डालूं। मियां बीवी एक दूसरे के हक में आजाब और मुसीबत बन जाएं, आपस में दस्तो गिरबा हो, एक दूसरे को बजाना शुरू कर दें, यह सब मेरी कुदरत में है। तो मेरे भाइयों, इन आयात के जरिए अल्लाह ताला शादी करने वालों को तंबीह फरमा रहे हैं कि होश में आ जाओ, ऐसा ना हो कि शामत आमाल से ये खुशियां तुम्हारे लिए वबाल बन जाएं। यह भी अल्लाह ताला की रहमत है कि जहां जहां इंसान के भटकने का एहतमाल होता है, अंदेशा होता है कि कहीं गलत रास्ते पर ना पड़ जाए, अल्लाह ताला पहले से ही उसे बेदार कर देते हैं, बल्कि झंझोड़ते हैं कि मेरे बंदे भटक न जाना, ये इम्तिहान का मौका है, होशियार रहना, ये अल्लाह ताला की रहमत है। वरना वो अगर खबरदार न करें और इंसान भटक जाएं तो इसमें अल्लाह ताला का क्या बिगड़ेगा। ये बंदों पर अल्लाह की रहमत और शफकत है। यूं तो इंसान को कायल करने और उसे मजबूर करने के लिए अल्लाह ताला के एहसान भी काफी हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, अकल के अलावा शरीयत भी दी है, डराने वाले तो अल्लाह ताला ने बहुत दिए हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला मौका बा मौका बार बार मुतवज्जे फरमाते रहते हैं कि मुतवज्जे हो जाओ, गफलत से बाज आ जाओ। कितनी बड़ी शिकावत कल्ब है उन सब चीजों में के बावजूद कि ये मुसलमान फिर भी बगावत से बाज नहीं आता। फिर वही टेढ़ी चाल, गोया कि इसे मरना ही नहीं, अल्लाह ताला के सामने कभी जाना ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल शादियों में खराफात और गलत काम बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखिए कितने गलत काम होते हैं। एक तरफ खुतबा पढ़ा जा रहा है, फौरन दुआ की जाती है कि या अल्लाह इनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, इनकी जिंदगी को मोहब्बत से भर दे, इनकी जिंदगी को अमन और खुलूस से भर दे, इनकी औलाद को शैतान से महफूज फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, इस शादी की पूरी तकरीब के अंदर इस निकाह और वलीमे के अलावा और कौन सा काम सुन्नत के मुताबिक हुआ? कैसे कैसे रिश्तेदारों को बुलाया गया, फिर ढोल, फिर मेहंदी, फिर नाच गाना, फिर डांस, क्या कुछ शादियों के अंदर नहीं होता। बारात चलती है, क्या क्या शरीयत से हटके नहीं होता। आप देखिए इन खुशी के मौके के ऊपर सबसे पहले मुसलमान जिस चीज की कुर्बानी देता है वो होती है नमाज। हर खुशी के मौके के ऊपर जिस चीज की कुर्बानी दी जाती है वो नमाज है। अब जब इन सब चीजों की खुशी के अंदर नमाजों को छोड़ा गया तो आगे आने वाली जिंदगी कैसे अच्छी होगी। फिर शादी के लिए जो इतने कर्जे लिए गए, सूद उठाया गया, नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो इतना लाओ लश्कर इकट्ठा किया गया, उसका कैसे हो सकता है मेरे भाइयों की जिंदगी के अंदर खुशियां आएंगी। आपने शादी के लिए पहले कदम से लेकर मंगने से स्टार्ट होते हैं, रिश्ता देखने से स्टार्ट होते हैं, बच्ची के घर पहुंचने तक तमाम रसूम शरीयत इस्लाम के खिलाफ होती हैं। सिर्फ एक निकाह की हद तक कहीं सुन्नत पाई जाती है। अदरवाइज आप वलीमा देख लें, उसमें क्या कुछ होता है। उसके लिए जो लाओ लश्कर, उसके लिए जो मूवी वाला, उसके लिए जो जो कुछ हो रहा होता है, जो मखलूत खाने का इंतजाम, जो ये सब ड्रामेबाजियां होती हैं मेरे भाइयों, इसके बाद कहां मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों से बचकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।